Hello, children. In this class, we are going to start a new chapter of Honeycomb, chapter 8. The name of the chapter is Fire, Friends and Foe. In this chapter, we are going to learn about fire. Fire is our friend and foe also. Uh, Friend means friend and foe means enemy. So, in this chapter, we are going to learn the both bad and the good side of fire. এই চ্যাপ্টারে আমরা ফায়ারের ভালো এবং খারাপ দুটো দিকে আমরা পড়ব। ওকে, in the early man did not know the use of fire, and he might see the lightning and volcanoes, but seeing that they are frightened. Okay, and fire was powerful and dangerous. আর্লি ম্যান যারা ছিল তারা ফায়ারের ব্যবহার জানতো না, এবং তারা নিশ্চয়ই ভলক্যানো এবং লাইটনিং দেখেছিল ফায়ার যখন ব্যবহার করে তার অনেক আগে, এবং তখন তারা কি ভয় পেত খুব ফায়ার দেখে। But now we know all about the fire. We all know that fire is mainly a chemical reaction. The oxygen in the air, the oxygen combines with the carbon and hydrogen in a fuel. They when these all are react, light and heat are produced and we call it fire. এখন আমরা ফায়ার সম্বন্ধে সব কিছু জানি। আমরা জানি ফায়ার একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন। যখন বাতাসের অক্সিজেন কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করে একসঙ্গে একটা ফুয়েলে কম্বাইন করে, তখন হিট এবং লাইট প্রডিউস হয়, উৎপন্ন হয়। এটা কি আমরা ফায়ার বলি। নেক্সট, ফায়ার to produce fire we need three things: fuel, oxygen and heat. What are the fuels? Cooking gas, wood, coal, petroleum, they all are fuel. Okay, and oxygen come from air. That is why when you blow in a burning paper, it bursts into flames, because you supply the fire more oxygen. That is why the flames burst. Okay, and the third element is heat. We to produce fire we have to give a particular amount of heat to the fuel. After that the fire produce. If you lay a paper is a fuel, or paper is easily catchable fire catchable thing. If you lay paper in air, it do not catch fire, but after adding heat it become burning. Okay, and we generally give heat to an object with matchstick, and that particular point of heat is called heat is called flash point or kindling temperature of the fuel. And every fuel have different different flashing point or kindling temperature. আগুন প্রডিউস করতে গেলে তিনটে জিনিস দরকার। একটা হচ্ছে ফুয়েল, অক্সিজেন এবং হিট। ফুয়েল হচ্ছে কোনগুলো? রান্নার গ্যাস,
পেট্রোলিয়াম, কয়লা, এইসবগুলো হচ্ছে ফুয়েল। অক্সিজেন বাতাসে থাকে। যখন তোমরা একটা জ্বলন্ত কোনো পেপারকে দেখবে ফু দেবে, তখন তার আগুনটা আরও বেড়ে যায়। তার কারণ কি? বাতাসের অক্সিজেন তুমি তার দিকে আরও ঠেলে দিচ্ছ, সেই জন্য। আর থার্ড নম্বর লাগে হিট। আমাদের আচ্ছা, পেপার হচ্ছে একটা, পেপার সহজেই জ্বলে যায় আমরা জানি। যদি আমরা পেপারকে বাতাসে রেখে দিই, বাতাসে অক্সিজেন আছে কিন্তু সেটা জ্বলবে না। কিন্তু তাকে যদি আমি হিট দিই, তাকে যদি আমি তাপ দিই, তাহলে সে একটা সময়ের পরে জ্বলে যাবে। সেই যে পয়েন্টটা, তারপরে সে জ্বলতে শুরু করবে, সেই পয়েন্টটাকে বলে ফ্ল্যাশিং পয়েন্ট বা কিন্ডলিং টেম্পারেচার। প্রত্যেক ফুয়েলে একটু হিট অ্যাড করার, একটা নির্দিষ্ট হিট অ্যাড করার পরে সেটা জ্বলতে লাগে, সেটাকে বলা হয় ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বা কিন্ডলিং টেম্পারেচার। And there is a saying about fire that it is a good servant but bad master. We can easily understand this saying for by taking an example, like um, what why what for we use fire. We use fire to cook, or to warm our homes in winter, and we use fire to generate electricity. But on the other hand, it if it goes out of control, it become very destructive. You all know about accident happen because of fire. If it goes out of control, it burn all around it. It burnt house after house. The vast area or forest are also destroyed by fire, and also hundreds of people are killed or injured. Okay, একটা ফায়ার সম্বন্ধে একটা সেইংস আছে বা একটা কথা প্রচলিত আছে যে ফায়ার হচ্ছে গুড সার্ভেন্ট কিন্তু ব্যাড মাস্টার। গুড সার্ভেন্ট মানে হচ্ছে, সার্ভেন্ট মানে চাকর, মাস্টার মানে হচ্ছে প্রভু। এটা কি? এটা এই কথাটা আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে যখন ফায়ার আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে, মানে ফায়ারকে আমরা যখন রান্নার কাজে ইউজ করব, ঘর গরম করার কাজে ইউজ করব, বা ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের কাজে ইউজ করব, ততক্ষণ ইউজফুল। কিন্তু যখনই সেটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাবে, তখনই সেটা ডিস্ট্রাকটিভ, মানে খুব ধ্বংস করবে। যেমন যদি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় ফায়ার, তাহলে বাড়ির পর বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। বা আমরা দেখেছি বনে আগুন লেগে যায়, তখন গোটা বন ধ্বংস হয়ে যায়, শত শত মানুষ মারা যায়, ইনজোর্ড হয়। So what we can do to prevent this kind of destruction? We all know three things are needed to produce fire. So if you take away one of those things, the fire is put off. এবার আমাদের উপায় খুঁজতে হবে কী করে ফায়ারকে এভাবে আটকানো যায়। আমরা জানি তিনটে জিনিস লাগে ফায়ার করার জন্য। একটা হচ্ছে ফুয়েল, অক্সিজেন এবং হিট। এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটাকে যদি আমরা সরিয়ে নিই, তাহলেই ফায়ার আর থাকবে না। কেমন করে দেখা যাক। The first one is fuel. If there is a fire outbreak, and if you cut the supply of fuel, the fire automatically put off. Okay, so we often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. প্রথমটা হচ্ছে ফুয়েল, মানে জ্বালানি। আমরা যেখানে ফায়ার আউটব্রেক হয়েছে, মানে আগুন লেগে গেছে, সেখানকার জ্বালানি যদি আমরা সরিয়ে নিই, যদি জ্বালানি আর না দিই, তাহলে আগুনটা নিভিয়ে যাবে। নেক্সট, সেকেন্ড ওয়ে ইজ টু prevent oxygen from reaching to the fire. By doing this, fire is automatically, there is no fire automatic. Okay, small fires can be put out or smoothed with a damp blanket or a sack. Okay, by stopping the supply of oxygen into the fire.
And also sometimes carbon dioxide is also used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. আচ্ছা, সেকেন্ডটা হচ্ছে অক্সিজেন। আমরা যদি যেখানে ফায়ার লেগেছে মানে স্মল ফায়ার, সেখানে যদি অক্সিজেন যাওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে ফায়ারটা নিভে যাবে। মানে কারোর যদি গায়ে আগুন লেগে যায় তাহলে আমরা একটা ভিজে কাপড় বা মোটা কাপড় তাকে যদি জড়িয়ে দিই তাহলে অক্সিজেন সাপ্লাইটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর সেই জন্য আগুন নিভে যাবে। বা আমরা মাঝে মাঝে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করি, যেগুলো দেখবে তোমরা নানা রকম ইয়েতে থাকে, একটা লাল রঙের সিলিন্ড্রিক্যাল জিনিস, সেটাই কী থাকে সেখানটায় অ্যাকচুয়ালি কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে। আর তার ভেতর থেকে একটা সাদা ফোম বেরিয়ে আসে। সেটা কি হয়, যেটার মধ্যে আগুন লেগেছে সেটা চারিপাশে ছড়িয়ে দিলে কি হয়, একটা লেয়ার তৈরি করে কার্বন ডাই অক্সাইডের, এবং তার জন্য অক্সিজেনটা পৌঁছাতে পারে না যেটা জ্বলছে সেটা পর্যন্ত, এবং নিভে যায়। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ে of putting fire is to remove heat. If we remove heat from the fire, it put off. Like take an example, you can blow off a matchstick or a candle by blowing water with your mouth. What actually you do in that case, you remove the hot air around the flame, so that's why the flames put off. Okay, or sometimes water sprayed on the object, and this water absorb the heat from the object and put out the fire. Or the wet blanket also absorb the heat, that is why the fire put out. আচ্ছা, থার্ড জিনিসটা হচ্ছে হিট। আমরা যদি হিট না যেতে দিই তাহলে আগুন নিভে যাবে। তোমরা কি করো, একটা ম্যাচস্টিক বা একটা ক্যান্ডেল তোমরা ফু দিয়ে নিভিয়ে দাও। এতে কি করো তোমরা কি করো, চারিপাশের যে গরম বাতাসটা, সেই গরম বাতাসটাকে সরিয়ে দাও, এবং গরম বাতাসটা সরে গেলেই সেই হিটটা সেই ফ্ল্যাশিং পয়েন্টের নিচে নেমে যায়, তাহলে তখনই বাতাসটা নিভে যায়। আর কখনো জল ছড়ানো হয়, জল দিয়ে কী করা হয়, জলটা যে জিনিসটা জ্বলছে তার উপর পড়লে তার হিটটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয়, এবং অ্যাবজর্ব করে নিলেই হিটটা কমে যায়, তখন আগুনটা নিভে যায়। But you must remember, water is not useful for every fire. If there is a fire, oil fire, if there is oil fire appear, you do not spray water to that fire, because oil floats in water, and water flow very quickly. If you sprinkle or spray water on a oil, it flows back to you, and it carries the burning oil towards you, and it increases the chances of spreading the fire. So that's why you do not put water to a oil fire. And another is electrical fire. You do not spray water to the electrical fire, because the person who sprinkles or who spray water to the electric, it may catch electric to him. He may got electric shock and may be killed. Okay, in that case the carbon dioxide extinguisher is the best thing to use. কিছু কিছু আগুন আছে যে আগুনে তোমরা জল ব্যবহার করতে পারো না, তার কারণ হচ্ছে যদি কোনো তেলে আগুন লেগে থাকে তাহলে তোমরা জল ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ জলে ভেসে যায়। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, তুমি জল যদি ছেটাও তাহলে জলের ওপরে তেলটা ভেসে যাবে, এবং ওই বার্নিং তেল মানে যে জ্বলন্ত তেলটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর একটা ব্যাপারে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফায়ার। যে কোনো ইলেকট্রিক ফায়ারে জল দেবে না, তার কারণ হচ্ছে যে জল দেবে সে ইলেকট্রিক শক পেতে পারে এবং মারা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে সবথেকে বেস্ট হচ্ছে
কার্বন ডাইঅক্সাইড এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা। উই humans spend millions of rupees to get control to the fire and to preventing fire, to arrange the prevention measures. We spend lot of money, and as a result of that we can control the fire now. আমরা মানুষেরা অনেক টাকা খরচ করি এই ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য, এবং তার ফলস্বরূপ কি হয়েছে, আমরা এখন ফায়ার ইউজ করতে পারি নিজেরা। ওকে, in long ago, in the older times, there was no fire brigade or firefighters are there. So then how humans manage to put up the fire? They create human chains like that. Even nowadays, if the firefighter is not available, the people make the human chain and carry water from nearby pond and put that water to the fire to put off the fire. Okay, you can see here it is a human chain. They stand beside one another and carries water to the burning place. And nowadays the firefighter appear, they are very skilled person. Okay, they have the equipment, they have special clothes that prevent fire, and they know how to put off a fire properly. Okay, they cut the electricity supply, knock the dangerous wall, spray water to other material and the other material to bring the fire under control. And they also also train to give first aid, because if the people are injured, they can give them at least the first aid. আচ্ছা, অনেক দিন আগে, যখন পুরোনো দিনে যখন ফায়ার ব্রিগেড বা ফায়ার ফাইটার ছিল না, তখন মানুষরা কী করতো, একটা হিউম্যান চেন তৈরি করতো। এইভাবে হিউম্যান চেন, তারা কোনো কাছের পুকুর পর্যন্ত সেই চেনটা তৈরি করতো। সেই পুকুর থেকে বা সেই পন্ড থেকে জলটা নিয়ে যেখান পর্যন্ত আগুন লেগেছে সেখান পর্যন্ত জলটা পৌঁছানো যেত, এইভাবে হিউম্যান চেন তৈরি করে। তারপর ফায়ার ফাইটাররা এলো। ফায়ার ফাইটাররা এখনকার দিনে ফায়ার ফাইটাররা তারা স্কিল্ড পারসন, তারা অনেক কিছু জানেন, তারা কীভাবে আগুন নেভাতে হয় জানেন, তাদের কাছে অনেক ইকুইপমেন্ট আছে, এবং ইভেন তারা ফার্স্ট এড দিতেও জানেন। তার কারণ, যদি কোনো পার্সন ইনজিওর্ড হয় তাহলে তাকে ফার্স্ট এড তারা দিতে পারেন। Discovery of fire is an important step of our civilization. By knowing the use of fire, our civilization gets more steps forward. Okay, and still in many parts of our country, fire is worshipped, and we know that fire is our friend, but it become our enemy if it gets out of control. So you are requested to use fire carefully. এই যে ফায়ারের ডিসকভারি, মানে ফায়ারটাকে আমরা কীভাবে ইউজ করছি সেটা জানার পরে আমাদের সিভিলাইজেশন অনেকটা এগিয়ে গেছে, এবং এতে কি হয়েছে, আমাদের লাইফ আরও বেটার হয়েছে। আর আমরা জানলাম যে অনেক দেশে, আমাদের দেশের অনেক অংশে এখনও আগুনকে পুজো করা হয়, এবং ফায়ার আমাদের এবং আগুন আমাদের বন্ধু, এবং আগুন আমাদের এনিমিও বটে যখন এটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায়। তাই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, তোমরা যখন ফায়ার ইউজ করবে তখন খুব কেয়ারফুলি ইউজ করবে। ওকে স্টুডেন্টস, দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য story. We are going to solve the exercise in the next class. Thank you.